I'm so happy. You people are so dearer to me, and this is just like dreams come true. It was dreamed all very well before in 2012 when we were setting at Hyderabad, America. So, Real Boom Real Estate A to Z services. This plan came in 2012, and it took long year of 13 years that started in 2025. And now within 6 months we are here. अभी रोहित जी बोल रहे थे, रोहित जी just informed us that we have reached 99,000 associate members, right? And very soon we are going to reach 1 lakh. 1 lakh is okay. 1 minute. Okay. 1 lakh is a very good number, and then we are going to celebrate it very soon. ఓకే ప్రశాంత్ రాయ్ గారు, నేను ఒక 20 సంవత్సరాల ఫ్రెండ్స్ని. మేము హైదరాబాద్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ సర్వీసెస్ అన్న దాన్ని మొత్తం కూడా తనతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఇండియా మొత్తం నుంచి లీడర్స్ పిలుచుకొని మేము హైదరాబాద్లో దీని గురించి ప్లాన్ చేసాము. ఆ ప్లాన్ చేసిన దీనిలో ఏదో కొన్ని కారణాల వలన కాలేదు. గత 6 months ముందు కూడా మన ప్రశాంత్ రాయ్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. అందరం కూడా కలిసి ఇచ్చేసాము. ఇప్పుడు ఈ 99,000 మంది అసోసియేట్స్ అయ్యారు అంటే చాలా గ్రేట్ అని చెప్తా ఉన్నారు. Right. So you people are founder members. You all people are here, founder members. Just we are, giving foundation stone of for this company, Real Boom. We have just done only 1% work. Only 1%. This is only 1%. And from this 1%, we have reached 99,000 associate base, and we have launched some good projects in Andhra and Telangana. This is our achievement till date, and we are generating some small revenue also. Right? We are maintaining a very good office. We are maintaining a very good our staff base, and we are offering the market very innovative videos, digital marketing videos, and our promotional activities are going on. So this is high time to expand ourselves pan India. Yes. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా అయిన 99,000 మంది 1% అంటే 1% అంటే ఇంకా మనం చేయాల్సిన 1 కోటి మంది దాకా ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్తా ఉన్నారు. వాస్తవానికి మన టార్గెట్ కూడా 1 కోటి ఫ్యామిలీస్. అంటే నార్త్ సౌత్ మొత్తం కలిసినప్పుడు ఖచ్చితంగా 1 crore ఫ్యామిలీస్ మనం టార్గెట్ చేయగలుగుతాం. కాబట్టి మీరంతా ఇప్పుడు మన ఫౌండర్ మెంబర్స్ కాబట్టి మీ మనసులో చేసేదే చెప్పాలి, చెప్పిందే చేయాలి. అది కాకుండా ఆలోచన ఎంత ఎక్కువగా ఇదైతే ఖచ్చితంగా మనం చేసే పని మర్చిపోతాం. కాబట్టి అట్లా ఉండకుండా మీరంతా ఫౌండర్ మెంబర్స్గా ఉండాలని చెప్పేసి అని కోరుకుంటున్నానని చెప్తున్నాను. Right. In October, we were in a very initial stage. From November, we started working in North India, and till within 5 months, we have covered number 1 Bihar, 2 Uttar Pradesh, 3 Bengal. A very potential place, Siliguri, NJP, that is popularly known as Chicken Tank. That is very good tourist place. So our hotel and resorts activity will be at boom there. The very lot of opportunity. That is, Siliguri is the second best place in India for tourism. Darjeeling, Gangtok, Bhutan, Nepal, Bangladesh, adjacent, only 13 kilometers, 15 kilometers. This is the area. So this is very potential, and we have very very good legacy base also, and customers. We are going to operate one office here also, very big office in a big mall. Bengal, Siliguri. Especially we will Siliguri. Start with Siliguri. We have property here also. Already almost we are ready to go and put everything. 4. Very important, Delhi NCR. Delhi NCR we have office also, right? Customer base also, and very good associates, very powerful
associates also joined us, the NCR. 5. Gujarat. Gujarat, that is fast developing state, I think, in terms of revenue and in terms of business and in terms of real estate business, this is number one. Now, after Maharashtra, Gujarat is number one. In real estate, Gujarat is number one. Dholera project we have also tied up. Dholera is very important. 6. MP. Whole MP. I'm going to Bhopal from here. Itarsi, Bhopal and Jabalpur for the team creation also. They're very good team at MP also. And 7 one is Rajasthan. Jaipur, Pink City. It is also planned. 7. Now 7 is covered. Yes, Srinivas. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక 6 నెలల క్రితం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను చేసిన పని ఏంటి, ప్రోగ్రెస్ ఏంటి అని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసేసి నేను బీహార్లో, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్, అట్లానే ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్, గుజరాత్, అట్లానే ఎంపీ, రాజస్థాన్. అంటే బీహార్ అన్నది మన ప్రశాంత్ రాయ్ ఉండేవాళ్ళ కాబట్టి అక్కడ బాకా, అట్లానే కొన్ని ప్లేసులు, బాగల్పూర్, అక్కడ కొన్ని ప్లేసులు రామ అక్కడ నిర్మించబోతా ఉన్నారు. దానికి దగ్గరలోనే కూడా చూడటం జరిగింది. ఒకసారి మన కబ్బాయి సోదరి గారు లేకపోతే మన రోహిత్ గారు ఎవరో అయిన తర్వాత అక్కడ చూసి దాని తర్వాత అక్కడ ఇంకో కొంతమంది ఉన్నారు, మాట్లాడింది తర్వాత ఫైనల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయగలం. మన ఇక్కడ మన అయోధ్య కంటే మనకు అయోధ్యలో రిసార్ట్స్ తయారవుతున్నాయి. అయోధ్యలో మనం హోటల్స్ తీసుకుంటున్నాం. ఎక్కువ వెళ్ళేది ఎవరంటే ఖచ్చితంగా సౌత్ ఇండియన్సే. నార్త్ లో ఇవాళ అరుణాచలం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఉంటారు, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి మనలో ఉన్న భక్తి భావం అంతా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి దాన్ని కూడా క్యాష్ చేసుకునే ఒక వ్యక్తి అవసరం తీర్చినప్పుడు మాత్రం డబ్బులు వస్తే తప్పితే అనవసరమైనప్పుడు డబ్బులు రావు. కాబట్టి మనం అసలు ఏమి కోరుకుంటున్నాము, ప్రతి వ్యక్తి అన్న దాని మీద మనం పనిచేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాం. మన ప్రాజెక్టులు వచ్చేసి పాన్ ఇండియాలో వస్తున్నాయి. ఆ పాన్ ఇండియా వచ్చే ప్రాజెక్టులో మీకు ఇవాళ ఉపయోగపడకపోవచ్చు, రేపొద్దు మీకు వచ్చే టీం ద్వారా ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడతాయి. దానికి కావాల్సింది చెప్తూ ఉంటాం, మనిషికి కావాల్సింది బలమైన సంకల్పం, బలమైన కోరిక, దాని తర్వాత తీరిక. నాకు అస్సలు తీరిక లేదండి, నేను ఫుల్ బిజీ అంటాడు, అదంతా ట్రాష్ అనమాట. అటువంటి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళతో మనం మాట్లాడనే వద్దు. నెక్స్ట్ ఓపిక, కొంతమందికి ఓపిక ఉండదు. ఇవాళ పెట్టేసి రేపు పొద్దుటికి రావాలి. ఎట్లా వస్తుంది? ఇదేమన్నా ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు వేరే కాదు కదా. తర్వాత నిలకడ సంపాదించడానికి ఏంటంటే పలు విధాలు ఉంటే అక్కడ డబ్బులు వస్తాయని చెప్పి తెలిసినా కూడా కొంతమంది తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ తప్పులు చేసిన వాళ్ళని మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం క్షమించిన దేవుడైతే క్షమించడు. ఖచ్చితంగా నిలకడగా ఉండాలి. మనకు అన్నం పెట్టే కంపెనీకి మనం ఏం చేస్తున్నాము అన్న దాని మీద దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మనందరం ఫ్యామిలీ అనుకుంటున్నాం. ప్రతి వాళ్ళ ఇది ఎంతో కొంత శ్రమ ఉండాలి. అంతేగాని డిస్టర్బ్ చేసే దీనిలో మాత్రం ఎవరు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి కోరుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఓకే, our roadmap because we have to follow our roadmap till 31st March 2027. 1 year roadmap. At least 15 estates our project, a real home project at least. Now we are already 7 estates, so I am taking long time. At least 15 estates. At least 50 estates, a real home projects. Till 31st March 2027. Here this is 1 year roadmap. Second year 1 crore associate. Now we are 99,000. 1 crore associate base till 31st March 2028. 2 years. Within 2 years we will reach 1 crore associate base. It will become a huge company, right? We and Srinivas was working with a company. We started in 2005, and within 5-6 years we had reached
how much customer base? 78 lakhs. We have already laid a associate pool of 78 lakhs, 80 lakhs almost. That time, 2005 to 2011, only 6 years. So we will create 1 crore associate base till 31st March 2028. Next target, real boom projects in every Indian states and union territories. 2021-28, 31st March, we will be enjoying our projects all over India, all union states, union territories and all states. And next, crores yearly turnover from this real boom. This is our roadmap. It's a very simple roadmap for 2 years. Please. ఓకే దీనికి ముందు ఉండండి. ఓకే ఫస్ట్ మనం కనుక ఒక టయాన్ని కనుక మనం ఎంచుకొని ఆ టైం అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా చక్కగా 100% మనం సక్సెస్ అవుతాం. కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి మనం ఏదైనా మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటే మాత్రం టైంని ఫాలో అయ్యేటట్టు బయట మంచి ఆర్గనైజ్డ్గా వెళ్దాం. ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లో వెళ్ళుద్ది. కాబట్టి నెక్స్ట్ మేము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము ఒక నెట్వర్క్లో ఉండేవాళ్ళం. దాంట్లో వచ్చేసేసి ఒక 6 yearsలో ఒక 78 lakhs అంటే దగ్గర ఒక 80 lakhs పీపుల్ మేము మా డౌన్ లైన్లో ఉండటం జరిగింది. సౌత్ ఇండియన్ నేను లీడ్ చేసేవాడిని, నార్త్ ఇండియా ప్రశాంత్ రాయ్ వాళ్ళ టీం లీడ్ చేసేది. కాబట్టి మనకు ఒక 1 crore మెంబర్లు అవటం ఒక పెద్ద విషయం కాదని చెప్పేసి తెలియజేయడం అవుతుంది. అదే రకంగా ఒక 31st మార్చి 2028కి ఒక 1 crore అసోసియేట్స్ తోటి మనం ఉందామని చెప్పేసి ఆయన సంకల్పం. దానికి తగ్గట్టు మనందరం కూడా కృషి చేద్దాం. ఎందుకంటే మనం ఫౌండర్ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం చేసేది ఏదో ఖచ్చితంగా ఏం చేయదలుచుకున్నాం అన్నది మీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని అందరూ కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. రెండో వచ్చేసేసి రీల్ బూమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఒక 15 స్టేట్లలో మొత్తం ప్రోడక్ట్స్ కానీ మొత్తం 15 స్టేట్లకి మనం వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకుంటా ఉన్నాం. దీని తర్వాత మన టర్నోవర్ ఒక 2,500 నుంచి ఒక 80,000 crores వాటికి చేయొచ్చు అన్నది ఇది ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు అండి. చాలా ఈజీ. ఎంత ఈజీ అంటే మనం ఇప్పుడు వచ్చేసేసి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కాదు, మన దాంట్లో A to Z సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. మనిషికి సంబంధించి ఏదైతే వాడు కోరుకుంటున్నారో వాళ్ళన్నింటినీ కూడా మనం తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. దీనికే మనం ఈ ఫ్రాంచైజ్ సిస్టమ్ అన్నది విస్తరిస్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే సెల్ ఫోన్కి టవర్ ఇక్కడ ఉంది, గుంటూరులో ఉంది, మన ఢిల్లీలో ఉంటే మాత్రం మనం మాట్లాడగలుగుతాం, అవునా? అట్లానే బాంబేలో ఉంది, గుంటూరు నుంచి బాంబే మాట్లాడవచ్చు, ఢిల్లీ మాట్లాడవచ్చు. ఫస్ట్ సెల్ ఫోన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో మాత్రం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో నేను ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ చేసేది JTM నేనే చేశాను అనమాట, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కి. నేను శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు అని చెప్పేసి నీలం సంజయ్ రెడ్డి గారు మేనేజర్ CEO, ఆయన విదేశాల్లో చేసి వచ్చి ఇక్కడ ఆయన తీసుకున్నారు. ఆయనతో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, ప్రతి పాన్ డబ్బాలో కూడా రీఛార్జ్ అమ్ముతారంటే అసలు ఏంటో అన్నది అసలు ఆ టైంలో అర్థం కాదు. ఆయన చెప్పింది నిజంతో వచ్చింది. ఎప్పుడైతే మన టవర్స్ అంటే మన ఆఫీసులు ఎక్కువ పెరుగుతాయో అప్పుడు అందరికి అంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎవరి టీమా ఈ టీమా ఆ టీమా అని కాదు, ఎంత మన నెట్వర్క్ పెరిగితే అంత మనందరి డబ్బులు పెరుగుతాయి. అంటే ఇప్పుడు వాస్తవానికి చిన్న ఒక లెక్క చెప్పి ముగిస్తాను. మనం ఇప్పుడు వచ్చేసేసి ఒక 10,000 మంది బై డిఫాల్ట్ అయ్యారు. మీకు 10,000 మంది సంవత్సరం మొత్తం ఒక 6 లక్షలే ఖర్చు పెడుతుంది ఆ ఫ్యామిలీ. 6 లక్షలు ఖర్చు పెట్టే దాంట్లో 10,000 అయినప్పుడు 600 కోట్లు మీ బిజినెస్ అవుతుంది. 600 కోట్ల నుంచి మీరు ఒక 2% కనుక కనెక్ట్ చేస్తే 12 కోట్లు. అంటే ఇది సాధ్యం అసాధ్యం అంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యం.
అసాధ్యం అనుకుంటే అసలు అదేమీ సాధ్యం కాదు. నువ్వు అనుకోవటమే నీ భావమే అసాధ్యం అని అన్నప్పుడు ఏది సక్సెస్ కాదు, ఏదైనా సాధ్యం అని అనుకున్నప్పుడే భగవంతుడు దారి చూపిస్తాడు. మీ మీద రెండో స్టెప్ ఏంటని చూపించేది. చాలా మంది ఏంటంటే ఏమి చేయకుండా లోకల్ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు. ప్రస్తుతం మన ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళట్లేదు, నేషనల్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటన్నప్పుడు మనమే ఉన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చేసేసి మనం సంపాదించుకున్న తర్వాత అమెరికాలో పర్చేజ్ చేస్తున్నాం, అట్లానే ఇతర దేశాల్లో పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. అవసరం అంటే అవసరం. అట్లానే మనం కూడా ఏంటంటే మనకు అవసరమైంది ఎవరికైతే మనం ఈ నేషనల్ మార్కెట్లో ఇప్పించగలుగుతామో, ఇన్వెస్టర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడు. డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే ఇన్వెస్టర్ ఎక్కడికైనా వెళ్తారు. మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా డొలేరాలో వెంచర్ చేశారు, దానికి సంబంధించి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒక చాట అసలు మనం ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత మన గమ్యం ఎక్కడ అన్నది మనం ఒక హద్దు పెట్టుకోకూడదు. డబ్బులు ఎక్కడికి వస్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి అది చెప్తా ఉన్నారు. ఎట్లానే చెప్తున్నారు, దొరేలా, జైపూర్, హైదరాబాదు, అట్లనే సిలిగుడి, బాగల్పూరు, ఇవన్నీ మొత్తం కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ తగ్గ ప్లేస్లు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం చేస్తామో ఎవరితో చేయిస్తామో అన్నదానికి అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు మనం చేయలేనప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు దాంతో కూడా మన ప్రయోజనం మన సిస్టమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం అందరం ముందుకెళ్దామని చెప్పేసి అని కోరుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ ప్రశాంత్ రాయ్ గారికి ఒకసారి గట్టిగా I will take only 30 seconds. One more thing, very important. See how we will enter into international market. First, we will not go with real estate. We will go with this through our hotel and resort program that is being launched very recently within 1 or 2 days. Right? We will launch our cards. Right? So international tie-ups. We will sit there, right, in the market. We will sit in a hotel with our hotel and resort program, and then we will go for properties. Right? So this will be very vital. Through our hotel and resort program, we can enter into international market very quickly, very soon, right? Because tourism is very international. People like to go Malaysia, Dubai, Kuala Lumpur, like that. So this is all from my side. It was very nice to me to address this esteemed presence organization, and I'm so happy, I'm proud of it. Thank you so much.